हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम நீங்க தான் வந்து இதா இருக்கீங்க ஹோஸ்டா இருக்கீங்க பாத்துக்கங்க பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா ओके कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम हरे प्रभु जी, कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, எல்லாருக்கும் பிரணாம். हरे कृष्णा பாட்டு பாடுங்க, பாட்டு பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय यशोदनंदन, जय जय यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ,
जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रजजननीर वनचारी कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी प्रभु जी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. யாராவது பிரணத்தி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामग्यं तदाहि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सार ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. நமோ பிரம்மண்யே தேவாய கோ பிராமணஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமக. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமக. மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்காயதே கிரிம் யத் கிருபா தமகம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தீனதாரணம் परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजंगरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रवन्तां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृत्यन्ह दोहै अभद्राणि विदनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம். ரொம்ப அழகா வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இன்னைக்கு L3 கிளாஸ்ல வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்திக்கு நம்ம இது பண்ணணும் இல்லையா? சர்வா பிரபு லைன்ல இருக்கீங்களா? பிரபு நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுங்க பிரபு. சங்கரன் பிரபு ஹரே நீங்க கிருஷ்ண தான் மாதாஜி. சர்வ பிரபு நீங்க புத்தகம் வச்சிருக்கீங்களா கையில? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம். எஸ் பிரணாம் மாதாஜி, பிரபு. இருக்கு மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. நேத்து நீங்க சொல்ல வந்தீங்க இல்லையா 3 வகையான ஹரே இன்பங்கள் கிருஷ்ணா, பத்தி. இருக்கு மாதாஜி. நேத்து ஹரே 3 கிருஷ்ணா. வகையான இன்பங்கள் பத்தி பேசுனீங்க இல்லையா? சொல்லுங்க. கேக்குது கேக்குது. நாங்க பேசுறது கேட்கலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு எங்களுக்கு கேக்குது பிரபு. உங்களுக்கு கேட்கலையா? இல்ல எனக்கு மட்டும்தான் அந்த ப்ராப்ளமா எல்லாருக்குமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல கேக்குது மாதாஜி. அவங்க பேசுறது நமக்கு கேக்குது, நம்ம பேசுறது அவங்களுக்கு கேட்கல போல. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வா பிரபு
முதல் ஆளா? சர்வ பிரபு, நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு கேட்கல. மைக் அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, பட் நீங்க பேசல. அன்மியூட்ல இருக்கு. ஏதோ கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் போல் இருக்கு. வேற யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? ட்ரை பண்ணாதவங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வைத்தியநாதன் பிரபு இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்துட்டீங்களா? பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபு. எஸ் மாதாஜி. ஏதோ ட்ரிப் ஆயிடுச்சு மாதாஜி, அது சிக்னல் போயிடுச்சு. ஓகே பிரபு. நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு கேட்டுச்சு, நாங்க பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கல போல. ஓ சரி, ஆமா அந்த மாதாஜி. 3 வகையான இன்பத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. நேத்திக்கு வந்து ஞானிகள் வந்து ரொம்ப உத்தமமானவர்களா இருக்காங்க. அவங்க வந்து பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களா இருக்காங்கிறத மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அடுத்தது இப்ப நம்ம பக்தி தொண்டிற்கான தகுதிகளை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த தொண்டுல இப்ப வந்து அந்த மூவகை துன்பங்கள், பக்தி தொண்டுக்கு வந்து தகுதி இன்பம். யாரு தகுதியுடைய சரி மாதாஜி. அந்த மூவகை இன்பங்கள் பத்தி பார்க்கிறோம். அதுல வந்து உலக இன்பம், ஆன்மீக இன்பம், பக்தி இன்பம்னு 3 வகையில நமக்கு இந்த இன்பங்கள் வந்து பௌதிகத்துல இருக்கு. பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால அதுல வர்ற இன்பம் வந்து நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல அந்த பற்றுல இருக்கிற வரைக்கும், அந்த மண்ணாசை மேல நமக்கு இருக்கிற அந்த ஆசை இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம இந்த இன்பத்தை நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது. சோ அந்த உலக இன்பத்துல என்ன ஆசைன்னா, உலக இன்பத்துல ஆசை வைக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க, பரம்பொருளோட ஒன்று கலக்கிறத பத்தி யோசனை பண்றாங்க. அவங்க அது வந்து உலகியற்கிற அவங்க வந்து அதுதான் வந்து ரொம்ப மிகுந்த உயர்ந்ததா நினைச்சுக்கிறாங்க. அதாவது எல்லாத்துக்கும் முதன்மையா இருக்கிற பகவானோட நம்ம ஒன்று சேர்ந்துட்டோம்னா நம்ம உயர்ந்த நிலைக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு. அதாவது எப்படி பிளான் பண்றாங்கன்னா, இப்போ எல்லாருமே வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கு. நம்ம எல்லார் முன்னிலையிலையும் நம்ம தான் வந்து ரொம்ப தலைவரா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசை வந்து எல்லாருக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது நம்மள சரௌண்டிங் இருக்கிறவங்களையும், நம்ம பக்கத்து தேசத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் விட நம்ம வந்து ரொம்ப பெரியவனா காட்டிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டி போட்டுட்டு இருக்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து உயர்ந்த ஸ்தானத்துல காட்டிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான் கூடயே வந்து கலந்துடணும். பகவான் கூட கலந்துட்டோம்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் உயர்ந்த நிலைக்கு போயிடலாம் அப்படிங்கிற இந்த உலகியற் கருத்தை வச்சிட்டு இருக்காங்க. அதனாலதான் வந்து பகவானோட கலக்கிறது வந்து பெருமையா நினைக்கிறாங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், உலக இன்பம். இந்த உலக இன்பத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு சின்ன திருத்தம். அது வந்து உலகியல் இன்பம் கிடையாது, ஆன்மீக இன்பம். பகவானோட ஒன்றிணைணும்னு இருக்காங்க இல்லையா, அது வந்து ஆன்மீக இன்பம். உலக இன்பம் வந்து பௌதிகமான விஷயத்துல நம்ம ஈடுபாடோட இருக்கோம் இல்லையா, வீடு வாங்குறது, மனைவி, மக்கள், அதுல இருக்கு இல்லையா அந்த அகங்காரம், மமக்காரம், அதுல வர இன்பம் உலக இன்பம். பகவானோட ஒன்றிணைணும், அவரை போலவே நானும் இருக்கணும், எப்படி வந்து என்ன அந்த அவரோட பேர் மறந்துச்சு, நானும் 4 கை இருக்கு எனக்கு, நானும் வந்து கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லையா, வாசுதேவன் சொல்லிட்டு, அந்த மாதிரி அவரை மாதிரியே இருக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து ஆன்மீக இன்பம். பக்தி இன்பம் பக்தர்கள் இருக்கு. ஆமா. ஓகே, இது ஒண்ணு செக்ரிகேட் பண்ண விட்டேன். சாரி. அவங்க இப்ப சமுதாயத்துல பெரியவங்களா நினைக்கிறவங்க உலக இன்பம், இப்ப சமுதாயத்துல பெரியவங்களா நினைக்கிறவங்க உலக இன்பம், அது வரைக்கும் தான் கரெக்ட். ஓகே. சோ இது வந்து ஆன்மீக இன்பம், பகவானோட ஒன்று கலக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆன்மீக இன்பம். இதுல வந்து கொஞ்சம் வளர்ச்சி இருந்தாலும் கூட இந்த ஆன்மீக இன்பத்துக்கு அடுத்தது இன்னொரு இன்பம் இருக்கு, அது வந்து பக்தி இன்பம். அதாவது பக்தி செய்யறதுனால, நமக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்பம். அதாவது பகவானை வந்து நினைச்சிட்டு பகவானுடைய அவரோட அந்த அஷ்டாவிக்கிரகம் வழிபாடுல அவர் ஆனந்தத்தை பாக்குறது, அவரோட லீலைகளை பத்தி கேட்கறது, விக்கிரக வழிபாடு பண்றது, அவரோட லீலைகள் கேட்கறது, அவருக்கு அலங்கரிச்சு பாக்குறது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் என்னென்ன பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து பக்தியில வந்துருது. இதுல வந்து ஒரு சந்தோஷப்படுறவங்க வந்து பக்தி இன்பத்துல இருக்காங்க. அதாவது பகவானின் நீளங்கள், நாமம், குணம், வடிவங்கள் இதையெல்லாம் போற்றி புகழ்ந்து பாடுறவங்க, அவங்க வந்து முக்தி பத்தி கூட கவலைப்படுறது இல்லை. பகவானுக்கு சேவையே எங்க போய் சேர்ந்தாலும் சரி, நான் எங்க நினைச்சாலும், எந்த பிறவியில போய் நான் மறுபடியும் பிறவி எடுத்தா கூட நான் பகவானை நினைச்சிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த எண்ணத்துல அவங்க வந்து பக்தியில மட்டுமே முன்னாடி நிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சொல்லுங்க. எஸ் மாதாஜி.
ஓகே. சரிங்க தாஜி. அந்த 3 நிலையான இன்பத்தை பத்தி பிரபு வந்து ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. சோ புத்தி, முக்தி அத வந்து உலகியல் சார்ந்த விஷயங்களாக நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல அந்த இன்பம் வந்து என்னதான் பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக இன்பம் வந்து ஆன்மீக தளத்துல இருந்தாலும், ஆனா நான் அவரோட ஒன்றிணையணும், அவரை போலவே எனக்கு குணங்கள் வேணும்னு நினைக்கிறதுனால அதுவும் ஒரு சுயநலம் கலந்திருக்கு. ஆனா பக்தர்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது மட்டுமல்ல, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து எப்படி பிரார்த்தனை பண்றார்? நம்ம சிக்ஷாஸ்திரம் படிக்கணும் இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடது நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரம் கவிதம் வா ஜகத் ஷகாமயே மமா ஜன்மானி ஜன்மனீஸ்வரே பக்தத் பக்திர் அஹைபுகி த்வயி. சோ அங்க என்ன சொல்றாரு? எனக்கு வந்து பல அடியவர்களின் வடிவிலோ அல்லவற்ற செல்வத்தின் வடிவிலோ அழகிய மனைவியின் வடிவிலோ வரும் எந்த ஒரு விடுதலையும் வேண்டேன். எனக்கு அந்த அதுல இருந்து வரக்கூடிய இன்பமோ இல்ல விடுதலையோ வேண்டாம். ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நான் இந்த பூமியில பலமுறை பிறக்கலாம். அதனால நான் வேண்டுவதெல்லாம் உங்க மேல நான் கொண்டிருக்கக்கூடிய பக்தி எப்போதும் மாறாது இருக்க வேண்டும். எப்பவும் உங்க மேல நான் வந்து பக்தி கொண்டிருக்க வேண்டும். நம்ம வந்து பாக்குறோம் நரசிம்ம அவதாரத்துல கூட பிரகலாத் மகாராஜர் கிட்ட நரசிம்ம பகவான் கேட்கிறாரு, ஏதாவது வரம் கேளு அப்படின்னு. அப்ப அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னாக்கா, என்னுடைய தந்தைக்கு நீங்க முக்தி கொடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்கிறார். அது நான் ஆல்ரெடி அவருக்கு அது ஆல்ரெடி பிராப்தி ஆயிடுத்து, உனக்குன்னு எதுனா கேளுன்னு சொல்லும் போது அவர் வந்து சொல்றாரு, இப்ப நீங்க சொன்ன உடனே என்னுடைய அப்பாக்காக முக்தி கொடுங்கன்னு கேட்டேன் இல்லையா, இந்த பாவம் கூட எனக்கு வரக்கூடாது. எப்பவும் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம தூய பக்தி தொண்டு பண்ணணும், அதுதான் வந்து எனக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். இப்ப நீங்க சொன்ன உடனே எனக்காக அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒண்ணு கேட்டேன்ல, அந்த நிலை கூட எனக்கு வரக்கூடாது. அப்படி தூய பக்தர்களுடைய நிலை இப்படித்தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். வில்வமங்கல தாக்கூரர் என்ன சொல்றார்? கிருஷ்ணா, முக்தி வந்து என்னோட வீட்டுக்கு முன்னாடி கை குவிந்து நிக்கிறது போல இருக்கு. ஆனா எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்ல. எனக்கு வந்து எப்பவுமே என்ன வேணும்? பக்தி தொண்டுதான் வேண்டும் அப்படின்றத அவர் சொல்றார். சோ தூய பக்தர்களுக்கு முக்தியும் ஆன்மீக விடுபெறு கூட ஒரு துச்சம். அதை அவங்க பெருசா எடுக்கல. அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் என்னன்னா, பகவான் மேல எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டு, அவருக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இத ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்தெல்லாம் பிரபுபாதர் வந்து மேற்கோள் காட்டி சொல்றார். சோ கபில தேவர் தேவகூதி மகன் கபில தேவர், தேவகூதியும் கஷ்யப முனிவரும் பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாங்க, உங்களை மாதிரியே எனக்கு ஒரு பிள்ளை வேணும் அப்படின்னு. என்ன மாதிரியே வர முடியாது, நானே உனக்கு மகனாக வந்து பிறக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கபில தேவர் வந்து அவருக்கு மகனாக அவதாரம் பண்ணி சாங்கிய தத்துவத்தை வந்து எடுத்துரைத்தார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அங்க வந்து கபில தேவர் வந்து தேவகூதிக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, அன்பிற்குரிய அன்னையே, தூய பக்தர்கள் எனது பல்வேறு வடிவங்கள், எனது முக எழில், புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் எனது உடல் அமைப்பு போன்றவற்றை காண்பதனால் ஆனந்தம் அடைகின்றார்கள். சோ இதுல இருந்து பக்தர்கள் பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகள்ல மட்டும்தான் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். லீலைகளும் பார்வைகளும் அவர்களுக்கு எழில்மிக்கவையாக தோன்றின. என்னோட ஒரு செயலும் ஜென்ம கர்ம சமே திவ்யம், அந்த ஸ்லோகம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? பகவான் பிறப்பற்றவர், அவருடைய செயல்கள் அனைத்தும் திவ்யமானதுன்னு எவன் ஒருவன் மரணிக்கும் தருவாயில நினைச்சா கூட அவன் என்னோட கோலோக பிருந்தாவனத்துல வந்துடுறான். அப்படி வந்தவன் மீண்டும் இந்த பௌதீக லோகத்துல பிறப்பதே இல்லை அப்படிங்கிறார் பகவான். ஏன்னா இது வந்து நிலையற்றது, தற்காலிகமானது, துக்காலயம் சாஸ்வதம். சோ அவங்க தூய பக்தர்கள் வந்து முழுமையாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை எனக்காக அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க. அவங்க வந்து முக்தியோ அல்லது எந்த விதமான உலக இன்பத்தையோ அவங்க வேண்டுவதே கிடையாது. இருந்தும் நான் அவர்களுக்கு எனது பரம மண்டலத்தில் எனது துணைவர்களுடன் வாழ ஓர் இடமளிக்கின்றேன். அது வந்து பக்தனுடைய பாவம். பகவானுடைய பாவம் என்ன? அப்படி இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றார்? பகவான் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து செய்து கொடுக்கிறார். நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? பகவான் வந்து என்ன சொல்றார்? என்னுடைய பக்தர்களுக்கு எது வேண்டுமோ அதை அருளி, எது அவரிடம் ஆல்ரெடி இருக்கோ அதை நான் பாதுகாத்தும் கொடுக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சோ இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட இந்த சான்று, தூய பக்தர்கள் முழுமுதற் கடவுளுடன் தொடர்பு கொள்ளும் நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகின்றனர் என்று அவர்களுக்கு உறுதி அளிக்கின்றது. ஏன்னா பகவானே சொல்றார், அவங்க எதையும் வேண்டுறது கிடையாது, ஆனாலும் நான் என்ன பண்றேன், அவங்களுக்கு என்னுடைய அந்த திவ்யமான பரம மண்டலத்துல இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் அளிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்லைன்னா அவரே அது எவ்வளவு பெரிய துக்கமான இடமா இருந்தாலும் அங்க அவர் போயிடுறார். எப்படி பலி சக்கரவர்த்திக்கு தந்திருக்கோம் தெரியும், வந்திருக்கிறது சாட்சாத் பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் அவர்கிட்ட தானே நம்ம யாசகம் போறோம், ஆனா அவரே இங்க வந்திருக்காரு, இதை விட வேற என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு
அவருக்கு தெரிஞ்சேதான் வந்து என்ன பண்றார், அவர்கிட்ட போறாரு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தன்னுடைய குரு வந்து வேண்டாம்னு சொன்னாலும் அதை மீறி அவர் வந்து என்ன பண்றார், வாமன அவதாரத்துல வந்து பகவான் இடத்துல போய் நிக்கிறார். அப்போ 2 அடி அளந்தாச்சு, 3வது அடி அவரோட தலையில வச்ச உடனே அவர் என்ன பண்றார், பாதாள லோகம் வரைக்கும் போயாச்சு. பகவான் அவருடைய பக்தியை மெச்சி என்ன சொல்றார், நீ இருக்கக்கூடிய அந்த பாதாள லோகத்துல உன்னுடைய வாயிற்காவலனாக நான் இருப்பேன். என்ன ஒரு பாவம் இல்ல, எப்படி வந்து நம்ம வந்து அவருடைய இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது. எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த தன்மையோட இருக்கார் பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் வந்து அப்படி தனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தூய பக்தர்களுக்கு இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு, அவங்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ற மாதிரி போயிடுறாரு. அன்னைக்கு கூட மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, பண்டரிபுரம் பிளஸ் ஜெகநாத்புரியில கூட பாத்தீங்கன்னா பகவான் பக்தர்களுக்காக பக்த வேடமிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அவங்களுக்கு கைங்கரியம் பண்றாரு. அதுல வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய ஆனந்தம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க உத்தவர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கூறுகின்றார் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 3ஆம் காண்டம் 4வது அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்துல, உமது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுகின்றவர்களுக்கு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இவற்றிலிருந்து பெரும் பயன் எதுவும் இல்லை. இத்தனைக்கும் அவற்றிலிருந்து உண்டாகும் இன்பம் மிக எளிதில் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாகும். பக்தி தொண்டுன்னு செய்யும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இது எல்லாமே வந்துரும். ஆனாலும் அதுல வந்து அவங்களுக்கு விருப்பமே கிடையாது. அப்படி அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்தாலுமே கூட இதுக்காக தனியா மெனக்கட வேண்டாம். பக்தி தொண்டு செய்யும் போதே அவங்களுக்கு தேவையான அறம் பொருள் இன்பம் எல்லாமே வந்துருது. இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்கொள்வதே கிடையாது. ஒருபோதும் அந்த பலன் மேல அவங்களுக்கு ஆசைன்றதே கிடையாது. அதுக்கு மேல அவங்க என்ன பண்றாங்க, உங்களுடைய தாமரை திருவடிகளின் மேல எப்போதும் மாறாத நம்பிக்கையும் பக்தியும் உடையவனாக இருத்தல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அங்க பிரார்த்தனை பண்றார். சோ இதே மாதிரி 3ஆம் காண்டம் 25வது அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லியிருக்காரு கபிலதேவர் திருப்பி அன்னைக்கு என்ன உபதேசம் பண்றார், எனது தாமரை திருவடிகளுக்கு செய்யும் தொண்டினால் எப்போதும் தங்கள் இதயம் நிரப்பப்பட்டது. எனக்கு திருப்திக்காக செய்ய எதையும் செய்ய தயாராக இருக்கும் பக்தர்கள் அதிலும் குறிப்பாக எனது குணங்கள் லீலை வடிவம் போன்றவற்றை அறிந்து கொள்வதற்காக ஒன்றாக கூடும் அந்த நற்பேறு பெற்ற பக்தர்கள் கூட்டமாக என்னை போற்றி பாடி அதிலிருந்து உண்டாகும் உன்னத இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள். சோ பக்தி இன்பம்னா என்ன அப்படின்னா, பக்தர்கள் சங்கத்திலிருந்து பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை அனுபவித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்களே, அதுதான் வந்து உண்மையான இன்பம். அதுதான் பக்தி இன்பம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் ஒருபோதும் என்னுடன் ஒன்று கலக்க விரும்புவதே இல்லை. அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். பகவான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணங்கள் நம்ம கிட்டயும் இருக்கு. ஆனா பகவான் வேறு நாம வேறு. சோ அவங்க எப்பவும் அந்த இதை மெயின்டைன் பண்றாங்க. அவரோட ஒன்றிணைந்து இருக்கணும்ன்ற அந்த ஆசை அவங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். முழு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதிலேயே பரம திருப்தி முழு நிறைவடைகின்றார்கள். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு சேர்ந்ததுலதான் அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க. அப்படிப்பட்டவர்களிடம் என்னோடு ஒன்று கலத்தலை பற்றி கூற என்ன இருக்கின்றது, பக்தி தொண்டு சொல்றவங்க கிட்ட இதை பத்தி சொல்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றத சொல்ற. சோ மீண்டும் எத்தனை பிரமாணம் கொடுக்கிறார் பாருங்க பிரபுபாது. 4வது ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகத்துல துருவ மன்னர் சொல்றார், போற்றுதற்குரிய பகவானே, தூய பக்தர்களால் உமது தாமரை திருவடிகளை தியானிப்பதால் உண்டாகும் உன்னத இன்பத்தை ஆத்ம உணர்வின் மூலம் அருவவாதிகள் பெறும் உன்னத இன்பம் நெருங்க கூட முடியாது. அருவவாதிகள் என்ன பண்றாங்க, பகவானுடைய ஒன்றிணைனும் நினைக்கிறாங்க. அவருடைய அந்த பிரம்ம ஜோதியில ஒன்றிணைனும் நினைக்கிறாங்க. அந்த பிரம்ம ஜோதியே பகவான் இடத்துல இருந்து வரக்கூடிய தேஜஸ்ல ஒரு பகுதி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சொர்க்கத்திற்கு செல்ல விரும்பும் நன்மையாளர்கள் எவ்வாறு உண்மை அறிந்து கொள்ள முடியும்? அப்படிப்பட்ட அருவவாதிகளாலேயே புரிஞ்சுக்க முடியல. அப்போ இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல பற்று இருக்காங்க இல்லையா, பௌதீக இன்பம், அவங்களால என்ன இது பண்ண முடியும்? பக்தர்கள் அனுபவிக்கும் இன்பத்தை போன்றதே தாங்கள் அனுபவிக்கும் இன்பமும் என்று அவர்களால் கூற முடியும். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கு. சோ 4வது அத்தியாயம் போலாம். வேறாவது வாசிங்க, வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. பக்தி தொண்டு எல்லா முக்திகளுக்கும் மேலானது. முன்னாடி பிரபு சொன்னது போல பக்தி தொண்டுக்கான தகுதிகள் என்னன்னு பார்த்தோம். இப்ப பக்தி தொண்டுதான் எல்லா முக்திகளுக்கும் மேலானது. திருப்பி திருப்பி நம்ம அந்த பாயிண்ட் பாக்குறோம் இல்லையா, பக்தர்கள் முக்தியை வேண்டுவது கிடையாது, விமுக்தியை வேண்டுறாங்க. எப்பவும் வந்து எனக்கு முக்தி எல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு எப்பவும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புக்ல இருந்து இதுல இருந்து தான் வாசிப்பேன்.
நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. கொடுக்கலாமா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம். நான் வாசிக்கிறேன் ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. முழுமுதற் கடவுளுக்கான பக்தி தொண்டில் ஒரு பக்தன் எந்த அளவிற்கு உளவுபூர்வமாக பற்றுடையவனாக இருக்கிறான் என்பதை மன்னரின் ஆதி ராஜா. நீங்க வாசிக்கல பிரபு, வேற யாராவது வாசிக்கிட்டோமா? நீங்க ஒரு பேராகிராஃப் முடிங்க, அப்புறம் வேணா வேற யாருன்னா வாசிக்கிறதா வாசிக்கிறோம். ஸ்கிரீன் ஷோ பண்றாங்க பிரபு, பாருங்க. எல்லாரும் ஆதி ராஜா ம். பின்வருமாறு கூற்றிலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடியும். அது ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4ஆம் காண்டம் 20ஆம் அத்தியாயம் 24வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகிறது. அதில் அவர் முழுமுதற் கடவுள் வேண்டுகிறார். போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, முக்தி அடைந்த பின்னால் உமது கீர்த்திகளையும் உமது தாமரை திருவடிகளையும் போற்றி உமது பக்தர்கள் தமது உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தும் புகழ்ச்சி மொழிகளையும் கேட்கும் வாய்ப்பு எனக்கு இயலாது போய்விடும். இவ்வுன்னத ஆனந்தத்தை தேன் எனக்கு கிடைத்தது கிட்டாது போய்விடும் என்றால் எனக்கு முக்தி அல்லது ஆன்மீக விடுதலை என்பது வேண்டாம். பகவானே, நான் உம்மிடம் எப்போதும் வேண்டுவது நீர் எனக்கு கோடிக்கணக்கான நாக்குகளையும் கோடிக்கணக்கான செவிகளையும் தந்துருள வேண்டும் என்பதே. அப்போதுதான் என்னால் எப்போதும் உமது உன்னத கீர்த்திகளையும் கேட்கவும் ஓதவும் முடியும். அப்பா, ஹரே கிருஷ்ணா. அருவவாதிகள் பரம பொருளுடன் ஒன்று கலந்து விட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். ஆனால் அவர்கள் தமது தனித்தன்மையை தக்க வைத்து கொள்ளவில்லை என்றால் இறைவனின் கீர்த்திகளை ஓதவும் கேட்கவும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பின்றி போய்விடும். பரமபுருஷ பகவானின் உன்னத வடிவத்தை பற்றி கருத்து அவர்களிடம் இல்லாதிருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு அவரது உன்னத நிலையை பற்றி ஓதவும் கேட்கவும் வாய்ப்பே கிடையாது. அதாவது முக்திக்கு மேலான நிலையை ஒருவன் எய்தவில்லை என்றால் ஒருவனால் பகவானின் உன்னத கீர்த்திகளை சுவைக்கவும் முடியாது, பகவானின் உன்னத வடிவத்தை அறியவும் முடியாது. இதை போன்றதோர் பிரபு ஒரு நிமிஷம் பிரபு, ஒரு நிமிஷம். ஏதாவது இதுல புரிதல் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா செல்லகுமார் பிரபு? எனக்கு எதுவும் நீங்க இப்ப என்ன புரிஞ்சுதா சொல்லுங்க. அதாவது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவருக்கு பகவானோட நாமத்தை கேட்கறதுக்கும் பேசுறதுக்கும் அவரு 1000 காதுகளையும் 1000 நாக்குகளையும் கேட்கிறாரு. அப்போ எவ்வளவு உயர்ந்த நிலையில இருக்காரு. நம்ம எல்லாம் என்னடா நம்ம இப்படி இன்னும் கூட பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுல சரியா உச்சரிக்க முடியாம நம்ம ருசி இல்லாம இருக்கிறோமே அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமும், அதே சமயம் இந்த மாதிரி ஆனந்தமான ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும் போது நம்மளோட பக்தியை வளர்த்திக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டிருக்கு மாதாஜி. ஓ, தேங்க்யூ பிரபு, ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிருத்து மன்னர் பாத்தீங்கன்னா ஆதி ராஜா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிருத்து மன்னரும் பகவானுடைய சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். அதாவது ஒரு அரசன் எப்படி தன்னுடைய குடிமக்களை வழி நடத்தணும்ன்றதுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருந்ததுனால பிருத்து மன்னர் சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஸோ அவர் பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்காக ஈவன் பூமாதேவியை கூட அவர் என்ன பண்றாரு, துரத்துறாரு. பூமாதேவிய கொன்னுடுறேன் பாரு ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரத்துறாரு. ஏன் அப்படின்னாக்கா, நாங்க எல்லா இதுவும் உனக்கு செய்யறோம், ஆனாலும் நீ என்ன பண்ண மாட்டேங்கிற, பசுமையை வெளிக்காட்ட மாட்டேங்கிற, என்னுடைய மக்கள் வறட்சியில கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கோவப்பட்டு இது பண்றார். அது போல 1000 அஸ்வமேத யாகம் 100 அஸ்வமேத யாகம் நடத்துறதுக்காக அவர் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அந்த 100வது அஸ்வமேத யாகம் பண்ணும்போது இந்திரன் என்ன பண்றார், அந்த குதிரையை ஒளிச்சு வச்சிருந்தார். அப்போ அவருடைய மகன் பிருத்து மன்னருடைய மகனுக்கு பயங்கர கோபம் வருது. இப்ப அந்த இந்திரனை என்ன பண்றேன் பாரு அப்படின்னு. ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பகவானே எழுந்தருளுகின்றார். யக்னேஸ்வரர் யாரு? பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணுன்னு பாக்குறோம். அவர் யாரு? பகவானுடைய அவதாரம் தான் இல்லையா, பகவானுடைய அம்சம். அப்ப அவர் என்ன சொல்றார், நீ என்ன திருப்திப்படுத்துறதுக்காக தானே இதை பண்ற, போதும், நான் திருப்தி ஆயிட்டேன், நானே வந்துட்டேன் இல்லையா, அதனால நீ இந்த 100வது அஸ்வமேத யாகத்தை செய்ய வேண்டாம். அந்த இடத்துல பிரம்மதேவர், விஷ்ணு பகவான் எல்லாரும் சொல்றாங்க. சொன்ன அந்த நிமிஷமே அவர் என்ன பண்றார், அவரை கைவிட்டு விடுகின்றார். 100 அஸ்வமேத யாகத்தை செஞ்சுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்திரன் ஆகக்கூடிய தகுதி வந்துடும். அப்ப இந்திரனுக்கு ஆல்ரெடி பயமா இருக்கு, ஆஹா யாராவது நம்மளோட இடத்துக்கு வந்துருவாங்களோன்னு சொல்லிட்டுதான்
யாராவது எதுலயாவது கொஞ்சம் உயர்ந்து இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து என்ன பண்றாரு அவர், யாராவது வழிகள் பண்ணி அவங்கள கஷ்டப்படுத்தி அந்த நிலையில இருந்து நழுவ செய்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இங்க அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா பிருத்து மன்னர் எப்படி ஒரு பற்றற்ற நிலை, 100வது இது முடிச்சிட்டோன்னா அவருக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் தானே. ஆனா அவரு பகவானே வந்து சொல்லிட்டு இதுக்கு மேல என்ன, அவ்வளவுதான், அதுக்கப்புறம் அந்த இதை செய்யவே இல்லை அவரு, இல்லையா? சோ ஆதி ராஜா அப்படின்னு சொல்லப்படுறார் அவர். அவரே வந்து சக்தி ஆவேஷ அவதாரம், பகவானுடைய அம்சம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அவர் என்ன சொல்ற, முக்தி வந்ததுக்கு அப்புறமா உங்களோட கீர்த்திகளையும் உங்களுடைய தாமரை திருவடிகளை போற்றி அதை என்னால மனதுல நிலைநிறுத்த முடியாது, இல்ல அதை பத்தி உங்களுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை பத்தி கேட்க முடியாது. ஒருவேளை முக்தி எனக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னா அந்த மாதிரியான முக்தியே எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறார். அது ஒரு முக்தி, அது எனக்கு அது தேவையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அவங்க கிட்ட கேக்குறது என்ன, பிரபு சொன்னது போல எனக்கு கோடான நாக்குகளும் செவிகளும் நீங்க தந்துருள வேண்டும். பகவானுடைய அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கீர்த்தி, நம்ம கோலுக்க பிருந்தாவனம் சார்ட் பார்த்தா தெரியும். 14 லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த 14 லோகங்களையும் ஆதிசேஷனாக பலராமர் வந்து பகவானுடைய அம்சம், முதல் விரிவங்கம், அவர் தான் வந்து தாங்கி நிற்கிறார். அவருடைய ஆயிரக்கணக்கான தலைகளும் வந்து என்ன பண்ணுதா, பகவானுடைய கீர்த்திகளை வந்து புகழ்ந்து கொண்டே இருக்கான். இன்னும் அதுக்கு முடிஞ்ச பாடே இல்லை, இல்லையா? சோ அதையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதனால உங்களோட கீர்த்திகளை கேட்கவும் ஓதவும் முடியலன்னா அது என்ன முக்தி, எனக்கு அந்த முக்தியே வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு. அது போல அருவவாதிகள், பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க, பரம்பொருளோட ஒன்னாக கலந்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் அவர்கள் தமது தனித்தன்மையை தக்க வைத்துக் கொள்ளல அப்படின்னா இறைவனின் அவங்க வந்து அந்த உயர்ந்த நிலையை அவங்களால பண்ண முடியலன்னா பகவானை பத்தி ஓதவும் கேட்கவும் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லாம போயிடும். பரமபுருஷ பகவானின் உன்னத வடிவத்தை பற்றி அந்த கருத்து அவர்களிடம் இல்லாது இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அவருடைய உன்னத லீலைகளை பற்றி கேட்கறதுக்கும் சொல்றதுக்கும் வாய்ப்பே இல்லை. அதாவது முக்திக்கும் மேலான நிலையினை ஒருவன் எய்தவில்லை என்றால் ஒருவனால் பகவானின் உன்னத கீர்த்திகளை சுவைக்கவும் முடியாது, அவருடைய வடிவத்தை அறியவும் முடியாது. அவங்க நினைச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா, இதுதான் கடைசி எண்டு பாயிண்ட்னு, அந்த முக்தி. அது அல்ல முக்தி. முக்தின்றது நம்ம வந்து பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஓகே, வேற யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்காதவங்க யாராவது வாசிங்க. புத்தகம் இல்லைனாலும் பிரபு வந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் இதே போன்றதோர் கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம். அடுத்தது நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு, வாசிங்க. இதே போன்றதோ கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 14ஆம் அத்தியாயம் 44வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரிசித்து மன்னரிடம் கூறுகிறார், மகாத்மாவான பரத சக்கரவர்த்தி கிருஷ்ணரின் தாமரை தாமரை திருவடிகளின் ஸ்கிரீன் பார்த்தா படிக்கிறேன், திருவடிகள் மீது பெரும் பற்றுடையராக இருந்தார். நெக்ஸ்ட், அவர் இவ்வுலகின் மீது இருந்த தமது ஆளுமையையும் மக்கள், நண்பர்கள், பெரு செல்வம், அழகிய மனைவி போன்றவற்றின் மீது இருந்த அவரது பாசத்தையும் எளிதாக துறந்தார். நல்விடை தரும் மீதிருந்த அவரது பாசத்தையும் மிக எளிதாக துறந்தார். நல்வினை தரும் மகாலட்சுமி மனமும் வந்து அவருக்கு எல்லா வகையான உலக வளங்களையும் அளிக்கும் பாக்கியம் உடையவராக இருந்த போதும் அந்த வளங்கள் எதனையும் அவர் ஒரு போதும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரத மன்னரிடம்
இக்குணநலங்களை மிகவும் உயர்வாக போற்றுகின்றார். அவர் கூறுகிறார், மதுசூதனான முதுமுழு கடவுளின் உன்னத குணங்களினால் எவனொருவன் ஈர்க்கப்படுகின்றானோ அவன் பல மகரிஷிகளால் விரும்பப்படுகின்றான். விரும்பப்படும் முக்தியையே சட்டை செய்வதில்லை என்றால் பின்னர் உலக வளங்களை பற்றி என்ன சொல்ல என்று கூறுகிறார். உலகங்களை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாங்கிறார், தேவையில்லைங்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்ஸ் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா bro. Thank you பிரபா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு. பரத சக்கரவர்த்தி வந்து ஜடபரதராங்க மாதாஜி இதுல. ஆமா ஆமா ஆமா, அவரோட அந்த வானப்பிரஸ்தம் எடுக்கணும்னு சொன்ன உடனே அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டார் இல்லையா. எந்த தன்னுடைய அழகான மனைவி, அத்தனை செல்வங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உடனே அவர் போயிடுறார். சோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. அது எப்படி சாத்தியம் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஆஹ் அந்த ராஜ ரிஷிகள் அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம், மகாத்மாக்கள் அவங்க எல்லாம். சோ இது இந்த எதுக்காக வந்து பகவத்கீதை வந்து பரம்பரையாக ஃபர்ஸ்ட் வந்து சூரிய தேவனான விவஸ்வான், அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இஷ்வாகு அப்படின்னு மனித குலத்தந்தை மனு, அதுக்கப்புறம் அவருடைய மகனான இஷ்வாகு, அப்படி அரசர்களுக்கு ஏன் சொல்லப்பட்டதுன்னா அரசர்கள் தர்மத்தின் வழியில இருப்பாங்க, ஒரு முன் உதாரணமாக இருப்பாங்க, அவங்கள மக்கள் ஃபாலோ பண்றதுனால அந்த மாற்றம் இருக்கும். அதனால சோ இங்க பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேக்குறாங்க. அதுல வந்து பரத மகாராஜரை பத்தி அவர் வந்து இங்க சொல்லிட்டு இருக்காரு. சோ கிருஷ்ணரின் தாமர திருவிடுகள் மீது ரொம்ப பற்றுடையவராக இருந்தார். அதனால அவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வானப்பிரஸ்தம் எடுக்க வேண்டிய டைம் வரும்போது அவர் எல்லாத்தையும் உதறிட்டு உடனே அங்க இருந்து கிளம்பிட்டார். அததான் வந்து இங்க சொல்றார். அத வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி ரொம்ப உயர்ந்து பாராட்டுகின்றார் பரத மன்னரை பத்தி. மதுசூதரான 5வது காண்டம்னா 14வது பரத மகாராஜருடைய கதை தான் அது. ஜடபரதருடைய கதை தான் அது. 2 பரதர்கள் இருக்காங்க அதுல. இது வந்து பரத மகாராஜரோட கதை. அதுதான் மூணு பேருக்கு எடுக்கிறார் இல்லையா. பரத மகாராஜர் செகண்ட் பிறவி வந்து மானவரர், 3வது வந்து ஜடபரதர் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ முதல் வந்து பரத சக்கரவர்த்தி. அவருக்கு கஷ்டம் தான், அந்த இதை எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவரால் எடுத்துட்டு போக முடியாது. அப்ப கூட இது பண்ணுவாங்க ரொம்ப அவரை. கரெக்ட். மதுசூதனான முழுமுதற்கடன் உன்னத குணங்களினால் எவன் ஒருவன் ஈர்க்கப்படுகின்றானோ, பகவானுடைய அந்த உன்னத குணங்களால யார் ஈர்க்கப்படுறாங்களோ அவன் பல மகரிஷிகளால விரும்பப்படக்கூடிய முக்தியை கூட அவங்க வந்து ஒரு பொருட்டா எடுக்கிறதே கிடையாது. முக்தியே ஒரு பொருட்டா எடுக்கலனாக்கா இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல பத்தி என்ன சொல்றது இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பாக்குறாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்படி போனா இந்த சாப்டர் முடிக்கிற மாதிரி தெரியல. நம்ம ஏதாவது டவுட்னா நீங்க சொல்லுங்க, நடுவுல நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போலாம். சோ பாகவதம் 6வது காண்டம் 11வது அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா விருத்ராசுரனாலும் கூறப்படுகின்றது. விருத்ராசுரன் யாருன்னு தெரியுமா? விருத்ராசுரன் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி தெரியுமா? விருத்ராசுரன் அசுரன் வகையை சார்ந்தவர் தானே? ஓகே ஓகே. சித்திரகேது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராஜா இருக்கார். சோ சித்திரகேது ராஜாவுக்கு வந்து தன்னோட மகன் மேல வந்து ரொம்ப பற்று அதிகமா இருக்கு. அதனால ஒரு ரிஷியோட தவப்பலனால அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு கொடுக்குற அந்த கனியை உண்டதுனால அவருக்கு நிறைய மகாராணிகள் இருக்காங்க. அவங்க மேல மட்டும் இவர் ரொம்ப அன்பா இருக்கார். அதனுடைய பலன் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த குழந்தைய கொன்னுடுறாங்க. அப்ப அது வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. அப்ப கஷ்டமா இருந்த உடனே அந்த சோகத்துல மூழ்கி போறார். திருப்பி நாரத ரிஷி தான் வந்து அவருக்கு அந்த ஞானத்தை எல்லாம் எடுத்து சொல்றார். அந்த குழந்தையவே வந்து அவங்க காட்டினாலும் கூட அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தையும் சாங்கிய தத்துவத்தை சொல்லிட்டு போகுது. இந்த பிறவி இந்த கர்மா என்னோடது முடிஞ்சிருச்சு, என்னை விட்டுருங்க, நான் என்ன பண்ணணும், பகவான் இடத்துல போகணும், அதுதான் வந்து நம்மளுடைய நித்தியமான சுபாவம்னு அவருக்கு வந்து எல்லா தெளிவும் பிறக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு என்ன பண்றாங்க, நீங்க இன்பமயமாக, ஏன்னா நிறைய புண்ணியங்கள் பண்ணியிருக்காரு அது, அதனால நீங்க இன்பமயமாக ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் சொல்லி அங்கெல்லாம் போய் நீங்க வந்து சந்தோஷமா இருங்கன்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து அவர் அந்த அது நம்ம இப்பதான் விமானம் பாக்குறோம், அப்ப வந்து புஷ்பக விமானம் எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா. சோ அவர் அதுல போயிட்டு இருக்கும் போது என்ன வருது, அந்த பர்வத மலை மேல வரும்போது எல்லா ரிஷிகள்லாம் உட்கார்ந்துருக்காங்க. அப்ப வந்து சிவபெருமான் என்ன பண்றாரு, பார்வதி தேவியை தன்னுடைய மடியில வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, பார்வதி தேவியை பார்த்துட்டு இருக்காரு. அவங்களும் இவங்களை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இதை பார்த்த உடனே சித்திரகேது வந்து என்ன பண்றாரு, டக்குன்னு சிரிச்சிடுறாரு. அங்க எல்லாரும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, இவர் வந்து சிரிச்சிடுறாரு.
எல்லாரும் இவரை வந்து ஒரு முன்னுதாரணமா வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆஹ் ஆஹ் அவர் என்ன இது முதல் வைஷ்ணவர்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார், பார்வதி தேவி எப்படி மடியில வச்சுட்டு இருக்காருன்னு பார்த்த உடனே சிவபெருமான் அப்பவும் அந்த யோகத்துல அமைதியா சிரிச்ச முகத்தோட இருக்காரு. ஆனா பார்வதி தேவி என்ன பண்ணிட்டாங்க, டக்குன்னு கோவம் வந்துருச்சு. கோவம் வந்துட்டு சித்திரகேதுக்கு சாபம் கொடுத்துடுறாங்க. ஓ நீ ரொம்ப பெரிய பெரிய இவ்வளவு பெரிய இதா ஆயிட்டியாப்பா நீனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எப்படி உன்னுடைய எப்படி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நமக்கு வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அந்த குழந்தைய 16 வயது இளைஞனாக தாயோட வயித்துல இருந்து வந்த உடனே அவர் என்ன பண்றார், ஐயோ இந்த லோகத்துல இருந்தனா எனக்கு வந்து மாயா மூலமாக பற்றுன்னு ஏதாவது வந்துரும், அதனால நான் என்ன பண்றேன் காட்டுக்கு போறேன், அங்கதான் யாரும் இருக்க மாட்டாங்கன்ட்டு வேகமா ஓடுறார் பிறந்த மேனியாக. அப்ப பின்னாடியே வந்து வியாசதேவர் வந்து மகனே மகனேன்னு கூப்பிட்டுட்டே வர்றார். அங்க இருந்த கந்தர்வ குல பெண்கள்லாம் குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது, தேவலோக கன்னிகள்லாம் குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது சுகதேவ கோஸ்வாமியை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒண்ணும் தோணல. ஏன்னா அவருடைய பார்வை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எல்லாருமே ஜீவாத்மா ஜீவ தத்துவம், அதனால ஆண் பெண்றதெல்லாம் இல்ல. ஆனா இவரு வந்த உடனே எல்லாம் அந்த ஆடைகள்லாம் இது பண்றாங்க. அப்ப அவர் வந்து கேக்குறாருல்ல, எனக்கு வந்து என்ன, நான் ஒரு தொண்டு கிழம் என்ன பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தோணுது, ஒரு இளவயது அவன் போகும்போது உங்களுக்கு தோணலையே என்னன்னும் போது அப்ப அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா, அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி கேட்கணும்னு தோணல. ஏன்னா அவரை பார்த்த உடனே அவர் வந்து அந்த பிரம்மன் நிலையில இருக்கார். எல்லாரும் வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானால ஆளப்படுறவங்க. அவர்தான் வந்து புருஷர். நம்ம எல்லாம் வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த பெண் சுபாவத்துலதான் இருக்கும். அதனால இதுல வந்து ஆண் பெண்ற பாவமே இல்லை அவருக்கு. ஆனா நீங்க வந்து இப்படி கேட்டீங்க இல்லையா, அப்போ நீங்க இன்னும் நீங்க உங்களுக்குதான் இந்த மாதிரி தோணி இருக்கு அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. அப்பதான் அவர் ஃபீல் பண்றாரு, நான் இன்னும் பக்குவம் அடையலையா, இத்தனை வேதங்களை தொகுத்தாச்சு, இத்தனை விஷயங்களை சொல்லியாச்சு, இன்னும் நான் பக்குவம் அடையலையான்னு அவர் கஷ்டப்படும் போது நாரத ரிஷி வந்து அவருக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுத சொல்லி இது கதையை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. சோ அது போல எப்படி வந்து வியாசதேவருக்கு வந்து இவங்க வந்து என்ன பார்க்கும்போது ஏன் அவங்களுக்கு இப்படி தோணுச்சு அப்படின்னு தோணுச்சோ, அது போல சித்திரகேது மகாராஜர் என்ன பண்றார், இங்க இவங்க 2 பேரும் வேற ஒரு நிலையில இருந்திருப்பாங்க. திவ்யமான வேற நிலையில வந்து அவர் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காரு. எப்பவும் வந்து பகவான் 2 விஷயம் தான் பண்றாரு சிவபெருமான். எப்பவும் வந்து பகவான தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இன்னொன்னு வந்து அவருடைய லீலைகளை வந்து சொல்லிட்டே இருக்காரு எல்லாருக்கிட்டையும். பார்வதி தேவிக்கு பத்ம புராணத்துல பாக்குறோம் அந்த மாதிரி. சோ அவர் அந்த நிலையில தான் லயித்து இருக்கு. அப்ப இத பார்த்த உடனே இவங்களுக்கு வந்து இவருக்கு எப்படி இந்த மாதிரியான தோணுச்சு அப்படின்னு. அவர் என்ன நினைச்சார் சித்திரகேது, அவர் வந்து ஒரு பக்தர் இல்லையா, சோ எல்லாரும் ஒரு ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கும். இவர் என்னன்னா தேவிய மடியில வச்சுட்டு இருக்காரு அம்மாவை மாதாவைன்னு சொல்லிட்டு அவரு யோசிச்சார். என்ன அந்த பக்தர்களுடைய பாவத்தை அங்க வந்து ரொம்ப அழகா நம்ம பார்க்கலாம். பார்வதி தேவி சாபம் கொடுத்துட்டாங்க, நீ ஒரு அசுரனா போ அப்படின்னு சொல்லி சாபம் கொடுத்துட்டாங்க. சித்திரகேது மகாராஜ் ஒரு வார்த்தை அவர் பேசல. இதுதான் வந்து பகவான் எனக்கு இட்டது, இதுவும் ஒரு லீலை அப்படின்ட்டு அமைதியா அந்த சாபத்தை எடுத்துன்னு வந்துட்டார். அவர்தான் விருத்தாசூரனாக நமக்கு பின்னாடி வர்றார். அது நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல படிப்போம். அவரை தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அந்த விருத்தாசுரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தி இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா இந்திரதேவன் வந்து விருத்தாசுரனை வந்து சண்டை போட போறார். அப்ப சண்டை போடும்போது பாத்தீங்கன்னா விருத்தாசுரன் பயங்கர சக்தியா இருக்காரு, எல்லாத்தையும் உடைச்சு போட்டுறாரு. அப்ப வந்து அவர் சொல்றார், உன் கையில இருக்கிறது வந்து பகவானுடைய அந்த நாராயண இது ஆயுதம், அதை கொண்டு என்னை கொன்னுட்டு எனக்கு வந்து பகவான் இடத்துல போய் சேர்றதுக்கு, அதாவது என்னோட முக்திக்கு வழி பண்ணு, நான் இந்த அசுர உடம்புலயே இருக்கேன், என்ன நீ கொன்னுடுன்னு சொல்லி இந்திரன் வந்து அவர் அங்க வந்து அழைக்கின்றார் அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த கதை வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம் பின்னாடி. சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, அவர் வந்து பக்தி தொண்டு உயர்ந்தது அப்படின்றத சொல்றார். போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது உன்னத தொண்டினை விட்டு நீங்குவதன் மூலம் நான் துருவலோகத்திற்கு உயர்வு பெறலாம், நாங்க கூட போலாம், அல்லது இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உலகங்களின் ஆளுமையை பெறலாம். ஏன்னா நம்ம வேதங்கள்ல சொல்றத செய்துட்டு உயர்ந்த எல்லாரும் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. பிரபு நீங்க கோஹோஸ்ட் பண்ணுங்க, சத்யா பிரபு இவங்கள சர்வா பிரபு. ஆனா நான் அவற்றையெல்லாம் விரும்புவதில்லை. யோக சக்தி பெறுதலையும் ஆன்மீக விடுதலையும் கூட நான் விரும்புவதில்லை. யோக சக்தியோ இல்ல ஆன்மீக விடுதலை, அது முக்தியை கூட நான் விரும்புறதில்லை. நான் விரும்புவதெல்லாம் உமது தொடர்பும் உமக்கு நித்தியமாக சேவை செய்யும் உன்னத பக்தி தொண்டுமே ஆகும். உங்களுக்கு எப்பவுமே நித்தியமா சேவை செய்யக்கூடிய தன்மை எனக்கு கொடுங்க அப்படின்றதுதான் அவருடைய விருத்தாசுரன், ஒரு அசுரன் வந்து கேட்கிறார். ஏன் அப்படி கேட்கிறாரு அப்படின்னாக்கா, பூர்வ ஜென்ம பலன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். முதல் ஜென்மத்துல அவர் என்ன பண்றார், பக்தி தொண்டு செய்திருக்காரு இல்லையா, அதனால
அதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதம் எத்தனை சான்றுகள் எடுத்து கொடுக்கிறாரு பாருங்க பிரபுபாதர் நமக்கு. 6வது காண்டம் 11வது அத்தியாயம் 28வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாங்க? தனது மனைவி சதியிடம், அன்பிற்குரிய சதியே, நாராயணன் மீது பக்தி உடையவர்கள் எதற்கும் அஞ்சுவதே இல்லை. யாரு சொல்றது? சதி அப்படின்னு சொன்னால யாரு? தனது மனைவி. அப்போ சிவபெருமான் வந்து சதி தேவி கிட்ட வந்து சொல்றாங்க. என்னன்னு சொல்றாங்க? என்ன இப்ப இந்த இது நடக்குது இல்லையா, இந்த விருத்தா சித்திரகேதுக்கு சாபம் கொடுக்கறது, அந்த இடத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் சொல்றாரு, நீ என்ன நினைச்ச சித்திரகேதுக்கு இந்த சாபம் கொடுத்துட்டதுனால அவன் வந்து ஏதாச்சும் லேமெண்ட் ஆவான், மனசோர்வடைவான் நினைச்சியா? பக்தர்களுக்கு எதுவுமே வந்து துச்சம். என்ன நடந்தாலும் அதை வந்து சமச்சித்தா சமவேதா ஒரே மாதிரி எடுத்துட்டு போவாங்க. அததான் அங்க சொல்றாரு. தனது மனைவி சொல்ற, அன்பிற்குரிய சதியே, நாராயணன் மீது பக்தி உடையவர்கள் எதற்கும் அஞ்சுவதே இல்லை. நீ இப்ப சாபம் கொடுத்துட்ட சித்திரகேதுக்கு, அதனால அவர் எதனா கஷ்டப்படுறாருன்னா இல்ல. அவர்கள் மேலுலகங்களுக்கு உயர்வு பெற்றாலும், பௌதிக மாசுகள்ல இருந்து விடுதலை பெற்றாலும், அல்லது நரகலோகத்திலேயே விழுந்தாலும் கூட, இதை போன்ற வேறு சூழ்நிலைகளில் சிக்கி கொண்டாலும் உண்மையில் அவர்கள் அஞ்சுவதே இல்லை. எதுக்கும் பயப்படுறதே கிடையாது. அவங்க நாராயணனோட தாமரை திருவடிகள் சரணடைந்திருக்கும் காரணத்தினால அவங்க பௌதிக உலகில் கிடைக்கும் எந்நிலையும் நன்னிலையே என்று கூறுகின்றார்கள். அவங்க வந்து என்ன நடந்தாலும் நான் வந்து பகவானுடைய தாமரை திருவடி ஸ்மரணத்துல இருக்கேன், அப்போ என்ன நடந்தாலும் எல்லாம் நல்லதுக்குதான், அப்படி அவங்க போயிடுறாங்க. இந்த கூற்று தேவலோக அதிபதியான இந்திரனாலும் கூட கூறப்படுகின்றது. அந்த இந்திரனும் சொல்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6ஆம் காண்டம் 18ஆம் அத்தியாயம் 74வது ஸ்லோகத்துல இந்திரன் அவனது அன்னை திதியிடம் கூறுகின்றார். திதி, இது இது இன்னொரு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதை. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திதி அதிதி 2 பேர் இருக்காங்க. திதிக்கு வந்து அசுரர்களும், அதிதிக்கு வந்து தேவர்களும் பிள்ளைகளாக பிறக்கிறாங்க. அப்போ தேவர்களோட பிள்ளையான அதுல வந்து இந்திரன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, இந்திரனுடைய வேண்டுதலுக்கு இணங்க பகவான் வந்து ஹிரண்யாக்ஷன், இரண்யகசிபு 2 பேரையும் கொன்னுடுறாரு இல்லையா? சோ ஹிரண்யாக்ஷன், இரண்யகசிபு வந்து அசுரர்கள், திதியோட பிள்ளைகள். அப்ப அவங்க 2 பேரையும் கொன்னதுனால இவங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருது. யாருக்கு? திதிக்கு. அப்ப தன்னுடைய கணவன் கிட்ட வந்து அவங்க வரம் கேக்குறாங்க. என்ன கேக்குறாங்க? இந்த இந்திரனால தானே இவ்வளவு நடந்துச்சு, அந்த இந்திரனை கொல்றதுக்கு எனக்கு ஒரு குழந்தை வேணும். இத கேட்ட உடனே அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. என்னப்பா இது, திருப்பி திருப்பி இவ வந்து இதுலயே இருக்காளே, சரி ஓகே நான் ஒரு வரம் கொடுக்குறேன், ஆனா அது பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு விரதத்தை நீ மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த விரதம் என்ன அப்படின்னா பக்தி, அது அந்த இதெல்லாம் சொல்றாரு, வழிபாடுகள்லாம் சொல்றாரு. சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும், என்ன சொல்றது, பக்தி பண்ணணும், வைணவ பக்தி பண்ணணும்னு சொல்ற, விஷ்ணு பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். அதை அவங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க. அப்ப இந்திரனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, ஆஹா இவங்களோட வயிற்றுல இருந்து வரக்கூடிய குழந்தை என்ன வந்து கொல்ல போகுது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. இவங்க அந்த வழிபாடுகள் செய்யறதுல ஏதாவது ஒரு குறை வருமா, அந்த குறை வந்ததுன்னா அவங்களை என்ன பண்ணிடணும், அந்த குழந்தைய வர முடியாம நம்ம பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றார், அதுல வந்து ஒரு இது இருக்கும், அதாவது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் 16 முறைகள் வந்து வாய் கொப்பளிக்கணும்னு ஏதோ ஒரு சம்திங். அப்ப அதுல வந்து அவங்க மறந்து போயிடுறாங்க. அதுதான் சாக்குன்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றார், அவங்களுடைய அந்த விரதங்கள்ல வந்து ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய வயிற்றுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை 44 துண்டுகளாக அவர் வந்து டிவைட் பண்றாரு, கொள்ற 44 துண்டுகளாக. ஆனா இவங்க எவ்வளவு தூரம் உயர்ந்த வைணவராக இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா, விஷ்ணு பக்தி பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா, அந்த 44 பேரும் என்னவா மரீசிகளாக குழந்தைகளாக பிறக்கிறாங்க. அத வந்து இந்திரதேவன் வந்து இங்க சொல்றாரு. அன்பிற்குரிய அன்னையே, எல்லா விதமான இச்சைகளையும் துறந்து பகவானின் பக்தி தொண்டில் மட்டுமே ஈடுபட்டிருப்பவர்கள், தங்களது உண்மையான நலன்களுக்காக உழைக்கும் அவர்களின் வாழ்வின் நிறைவு நிலைக்கு வளர்ச்சியடையும் விஷயத்தில் கை தேர்ந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். தனக்குன்னு அவங்க எதுவும் இது பண்றது இல்ல, பகவானுக்கு மட்டும்தான் அவங்க பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கடைசியில இந்திரதேவன் என்ன பண்ணுவார், திதி கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்பார். நான் வந்து உங்களுடைய குழந்தைங்களை கொல்லணும்னு நான் நினைச்சேன், ஆனா நீங்க அதை வந்து ஒரு பெருசா எடுத்துக்கல இல்லையா, நீங்க வந்து என்ன மன்னிச்சு விட்டுட்டீங்க. பகவானுடைய கருணையை பாருங்க, அத்தனை பேரும் வந்து மரிசிகளாக பிறந்திருக்காங்க. அதாவது அந்த தேவலோகத்தை வந்து பாதுகாக்கிறவங்களாக இருக்காங்க. அதனால இவங்க எல்லாருக்கும் நான் என்ன பண்றேன், தேவலோகத்தை கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லி அவர் கூட்டிட்டு போறார். திதியும் அங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. ஏன்னா நல்ல குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தது. இது எதாலன்னா பக்தினால. அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்க, ரொம்ப துவேஷமா இருந்தாங்க, கோவமா இருந்தாங்க. இந்திரனை வந்து கொல்லணும், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எனக்கு ஒரு குழந்தை வரணும்னு. அவனே வந்து சொல்றான், நான் வந்து உங்களோட குழந்தைங்களை 44 பிரிவா பிரிச்சுட்டேன் அப்படின்ட்டு. அப்ப கூட அவங்க வந்து என்ன பண்ணல, அத வந்து பெருசா நினைக்கல. ஏன் அப்படின்னா பக்தி தொண்டு அவங்களை அவ்வளவு தூரம் மாற்றி இருக்கு. இந்திரன் அதை பார்த்து அவன் வந்து மாறி போயிட்டார்.
அவர் வந்து மாறி போயிட்டார் தன்னோட நிலைமையில இருந்து. அவர் என்ன பண்றாரு, என்ன ஒரு உயர்ந்த பக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. சோ இதெல்லாம் நம்ம இங்க வந்து பாக்குறோம். 7வது கண்டம் 6ஆம் அத்தியாயம் 25ஆம் ஸ்லோகத்துல பிரகலாத் மகாராஜர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றார், தெய்வ நம்பிக்கையற்ற குடும்பத்தில் பிறந்துள்ள எனது அன்பிற்குரிய நண்பர்களே, நீங்கள் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை மகிழ்ச்சியுரை செய்தீர்கள் என்றால் இந்த உலகில் அரியது என்று உங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது. தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, பக்திக்கு இழுத்துட்டு வர்றார். நம்ம வந்து பிறந்திருக்கிறது என்னவோ அசுர குலம், ஆனா அவரை மகிழ்ச்சி பண்ண நினைச்சோம்னா அதை விட பெரிய விஷயம் இந்த உலகத்துல ஒண்ணுமே கிடையாதுப்பா, அதனால வாங்க வாங்க பக்தி பண்ணலாம்னு சொல்றார். பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் உங்கள் மீது மகிழ்ச்சி அடைந்தார் என்றால் உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ள ஆசை எதுவா இருந்தாலும் ஐயத்திற்கு இடமின்றி நிறைவேற்றப்படும். இவ்வாறு இருக்க பலன் தரும் செயல்களின் பயன்களால் உங்களை உயர்த்திக் கொள்வதனால் என்ன பயன்? எதுக்கு இந்த ஜடலோக இதுல வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அவரை திருப்தி பண்ணா நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை அவரே நிறைவேற்றி கொடுத்துருவார். அந்த பலன் தரும் செயல்களின் பயன்கள் ஜட இயற்கையில் முக்குணங்களால் எல்லா நிகழ்வுகளிலும் தாமே எய்தப்படலாம் என்றோ, மேலும் ஆன்மீக விடுதலை அல்லது பௌதீக பந்தத்திலிருந்து பெறும் விடுதலை என்பதனாலும் என்ன பயன்? சோ இதெல்லாம் இந்த 2 விஷயங்கள், ஆன்மீகமானது பௌதீகமானது, ரெண்டுத்தினாலும் எந்த பலனும் கிடைக்கிறது கிடையாது. அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம பண்ற செயல் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் மிகவும் சிரேஷ்டமானது, உன்னதமானது. நீங்க எப்போதும் பரமபுருஷ பகவானின் கீர்த்திகளை ஓதிக்கொண்டும் பகவானின் தாமரை திருவடிகள் உள்ள அமிர்த ரசத்தை சுவைத்து கொண்டும் இருப்பீர்கள் என்றால் மேலே குறிப்பிட்டிருக்கும் எதுவும் தேவையே இல்லை. நம்ம வந்து இந்த பௌதீகமான விஷயமோ முக்தியோ அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. அவரை பத்தி அவருக்கு பக்தி தொண்டு பண்றது, அதை இங்க இவர் என்ன சொல்றார், அவருடைய தாமரை திருவடிகளை நாம என்ன பண்ணோம், ஸ்மரணம் பண்றோம். அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை ஓதிக்கிட்டே இருக்கணும், கீர்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்கணும். பிரகலாத மகாராஜாவின் கூற்றிலிருந்து பகவானின் உன்னத கீர்த்திகளை ஓதிவிட்ட கேட்கின்ற ஒருவன் புண்ணிய செயல்களின் பலன்கள் கேள்விகள் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறுதல் என்பதனால் அனைத்து வகையான பௌதிக நன்மைகளையும் ஏற்கனவே கடந்தவன் ஆகின்றான். சோ இது வந்து பக்தி தொண்டுல நிலைத்திருக்கிறதுக்கு வந்து இது ஒரு உயர்ந்த சான்றாக இருக்கு. அதே போன்று அதே 7ஆம் காண்டம் 8ஆம் அத்தியாயம் 42வது ஸ்லோகத்துல பகவான் நரசிம்மதேவரை தேவர்கள் பிரார்த்திக்கும் பொழுது தேவேந்திரன் இவ்வாறு கூறுகின்றார். எவ்வாறு கூறுகின்றார், வேள்வி சடங்குகள் செய்வதில் எங்களது பங்கு பற்றி இவ்வரசர்கள் பேசுகின்றனர். ஆனால் நரசிம்மதேவராக நீ தோன்றியதன் மூலம் பயங்கரமான அச்சங்களிலிருந்து எம்மை காத்துள்ளீர். உண்மையில் வேள்விகள் செய்வதில் எங்களுக்கு பங்கு உமக்குரியனவே ஆகும். நம்ம யஜ்ஞம் பண்ணும்போது ஒரு தேவர்களையும் நம்ம என்ன பண்றோம், அழைத்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஆகுதி கொடுக்கிறோம் இல்லையா. நம்ம இதுலயே படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில, யாக சக்கரம், அந்த வேள்வி சடங்கு அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, டைம் என்ன ஆகுது, 10 நிமிஷம் இருக்கு. ஓகே, சோ இங்க சொல்றார், நீங்க உங்களை திருப்திப்படுத்துறதுனால மட்டுமே அது எல்லாமே அடைய பெற்றுவிடும் அப்படின்ற சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கீங்களா எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கோம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா வேள்விகளின் பரம அனுபவிப்பாளர் பகவான். வேதத்தை அனுபவிப்பவர், வேதத்தால அறியப்படுபவர் அவர் பார்க்கிறோம். அதே போல யக்ஞ புருஷர் அவரே என்று நம்ம பார்க்கிறோம். ஒவ்வொரு ஆத்மாவின் பரமாத்மாவும் இருக்கிறதுனால நீங்களே எல்லாவற்றின் உரிமையாளர் பரமபுருஷர். நீண்ட நெடுங்காலமாக இந்த அரசன் இரண்யகசிபுவின் அசுரன் இரண்யகசிபுவின் மீதான அச்சத்தினால் எங்களோட இதயங்கள்லாம் பயந்து போயிருந்தது. ஆனா நீர் எங்கள் மீது பேரன்புடையவர், நீங்க எங்க மேல என்னது அதீதமான அன்பும் கருணையும் கொண்டவர். அதனால இவனை கொன்னதுனால நீர் எமது இதயங்களில் உள்ள அச்சத்தை நீக்கி விட்டீர். எங்கள் இதயத்துல அந்த அச்சமெல்லாம் போயிடுச்சு. உண்மை எமது உள்ளங்களில் மீண்டும் இடம்பெறச் செய்யும் வாய்ப்பினையும் எங்களுக்கு நீர் அளித்துள்ளீர். இது நாள் வரைக்கும் இவன் மேல அந்த பயத்தினால என்ன பண்ணோம், நாங்க இரண்யகசிபு வாழ்க அப்படிதான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஆனா நீங்க இன்னைக்கு அவனை வதம் பண்ணதுனால எங்களுக்கு அவன் மேல அந்த பயம் போய் நீங்க மீண்டும் எங்களுடைய இதயத்துல பிரகடனம் ஆயிட்டீங்க. அசுரர்களா எங்களிடமிருந்து அபகரித்து செல்லப்பட்ட அனைத்து செல்வங்களும் ஒன்றும் இல்லாதவையாகும். உங்களுடைய அன்பு தொண்டுக்கு முன்னாடி இந்த அசுரன் எங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு போன அனைத்து செல்வங்களும் ஒன்னுத்துக்குமே சமம் கிடையாது அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. பக்தர்கள் முக்தியை பற்றியே கவலைப்படாதவர்கள் என்றால் பிறகு இந்த பௌதீக வளங்களை பத்தி சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? எங்களின் ஒரே கடமை எப்போதும் உமது தொண்டில் ஈடுபடுறதுதான். அதனால நீரே எல்லாவற்றையும் அனுபவிப்பவர். இப்படி அவங்களோட பிரார்த்தனை இருக்கு. தேவேந்திரன் இந்த கூற்றின் மூலம் உயர்ந்த பிரம்மதேவனிலிருந்து தாழ்ந்த எறும்பு வரைக்கும் எந்த ஒரு உயிர்வாழும் பௌதீக வளங்களில் அனுபவிப்பதற்கு உரியவை அல்ல. ஏன்னா அனைத்தின் உரிமையாளர் பகவான், அவர்தான் அனுபவிப்பவர்.
அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பரம எஜமானனாக முழுமுதற் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிப்பதற்கு உரியவர்கள் ஆவர். எல்லாமே யாரு பரம எஜமானர், பரம புருஷர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அவர்கள் தாமாகவே அந்த பலன்களை அனுபவிக்கின்றனர். தனியா எதுவும் செய்ய வேண்டாம். அவரை திருப்திப்படுத்தினா நாம திருப்தி அடைவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எப்படி துர்வாச முனிவர் திரௌபதிய அந்த பாண்டவர்களை கஷ்டப்படுத்தணும்னு வனவாசத்துல வரும்போது அது துரியோதனோட செயல்தான். பகவான் என்ன பண்றாரு, ஒரு சின்ன சின்ன இலை கீரையோட ஒரு சின்ன பாகத்தை எடுத்து அவர் வாயில போட்ட உடனே அவங்க எல்லாருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான சிஷ்யர்களோட வந்திருக்காரு துர்வாச முனிவர். அப்படியே ஓடி போயிட்டார் துர்வாச முனிவர். சோ அப்ப பாக்குறோம் அவரே முழுவதையும் அனுபவிப்பார், பரம எஜமானர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நம்ம எல்லா செயல்களும் யாருக்கு அர்ப்பணிக்கிறதாக இருக்கும், பகவானுக்கு. அப்படி செய்யறதுனால அந்த பலன்களை எல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சதாக இருக்கும். உடலின் எல்லா பாகங்களும் உணவுப் பொருட்களை சேகரித்து சமைக்கணும். அப்போதான் சமைக்கப்பட்ட உடனே வயிற்றுக்கு அளிக்க முடியும். வயிற்றுநூல் உணவு சென்ற உடனே, இது எக்ஸாம்பிள், நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாம் வயிற்றுக்கு போய் அங்கிருந்து தானே எல்லாம் நமக்கு சக்தியாக மாறுது. ஏன்னா மத்த எல்லா விஷயங்களும் அங்கிருந்து நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதன் பயனை சரிசமமாக அனுபவிக்கின்றன. அதே போன்று பரமபுருஷ பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டானது எல்லா தேவதேவர்களுக்கும் அது பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகின்றது. அதனால தாமாகவே அவங்க திருப்தி அடைறாங்க. இதே போன்றது ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8வது ஸ்கந்தம் 3வது அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படுது. அதுல கஜேந்திரனுடைய கஜேந்திர மோட்சம், போற்றுதற்குரிய பகவானே, உங்களுடைய பக்தி தொண்டில் உண்டாகும் உன்னத இன்பத்தை நான் இதுவரை அனுபவித்ததே இல்லை. ஆகையினால் தூய பக்தர்கள் ஆகிய மகாத்மாக்களின் தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் எல்லா விதமான பௌதீக இச்சைகளிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் உன்னத ஆனந்த கடலில் மூழ்கி இருக்கின்றனர் என்பதையும், அவர்கள் எப்போதும் ஒரு மங்களகரமான குணநலன்களை போற்றி போடுவதன் மூலம் திருப்தி அடைகின்றனர் என்பதையும் நான் அறிவேன். அவர்கள் விரும்புவதற்கோ அல்லது வேண்டுவதற்கோ எதுவும் இல்லை. அங்கேயும் தூய பக்தர்களோட நிலை என்ன அப்படின்றத சொல்றார். என்னன்னு சொல்றார், உங்க பக்தி தொண்டுனால வரக்கூடிய உன்னதமான இன்பத்தை நான் அனுபவிச்சது கிடையாது. ஆனா தூய பக்தர்களும் மகாத்மாக்களும் என்ன பண்றாங்க, எப்பவுமே உங்களுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கிறதுனால உங்களை பத்தி இது சொல்லி அவங்க என்ன பண்றாங்க, பூரணமான திருப்தி அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த டைம் ஆகுது. ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது காண்டம் 4வது அத்தியாயம் 67வது ஸ்லோகத்துல வைகுண்டாதிபதி துர்வாச முனிவருக்கு இவ்வாறு பதிலளிக்கின்றார். யாரு வைகுண்டாதிபதி? விஷ்ணு, ஸ்ரீ விஷ்ணு. சோ அவர் என்ன சொல்றார், எனது தூய பக்தர்கள் எப்போதும் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதிலேயே திருப்தி அடைறாங்க. அவங்களுக்கு புதுசா வேற எதுவும் தேவையில்லப்பா. அவங்க எனக்கு பக்தி தொண்டு பண்றதுலயே அவங்க என்ன பண்றாங்க, திருப்தி அடைறாங்க. அவர்கள் 5 வகையான முக்திகளை கூட விரும்புவதில்லை. நம்ம அதை பாக்குறோம்ல, சாலோக்கிய, சாயுப்ஜ, அந்த மாதிரி 5 விதமான முக்திகள் என்னோட ஒன்னா கலக்கிறது, என்னோட உறைவிடத்தில் வைகுண்ட லோகத்துல வாழ்றது, பகவானோட ஒன்னா கலக்கிறது. அப்ப அவருக்கு ஏத்த ஈக்குவல் பொசிஷன்ல வந்துடுறோம். அவர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வாழ்றது வைகுண்ட லோகத்துல. அவருக்கு இருக்கிற மாதிரி கதை, பத்மம், சங்கு, சக்கரம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வைகுண்ட பதி மாதிரியே இருக்கிறது இல்லையா. அடுத்தது என்ன போன்ற அங்க அவயங்களை பெறுதல், பகவானை போல. அவரை பார்த்தாலும் விஷ்ணு தூதர்களை பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி இருக்குது இல்லையா. ஆனா அந்த கௌஸ்துப மணியும் அவர் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த 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 மச்சம் பாத்தீங்கன்னா மத்த விஷ்ணு தூதர்களுக்கு இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். என்னோட தனிப்பட்ட முறையில் தொடர்பு கொள்ளுதல், பகவானுக்கும் ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ்டான ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு. சோ இதெல்லாம் பகவானுடைய முக்தி. அந்த 5 விதமான முக்திகளை அவங்க விரும்புறதே கிடையாது. பிரபு சொன்னது போல அவங்க என்ன பண்றாங்க, நரக லோகத்துல கிடைச்சாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஆனா பக்தி தொண்டு பண்ணணும், அதுதான் அவங்களுடைய பாவம். இந்த மாதிரியான முக்திகள் மேல அவங்களுக்கு பற்று இல்லை. அவர்கள் பௌதிக வளங்கள் அல்லது பௌதிக முக்தியினை எத்தனை துச்சமாக கருதுவர் என்பதை உன்னால் அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். நாக பத்தினிகள், காளிங்க நாகத்தின் மனைவியர், அவங்களும் பாடியிருக்காங்க. 10வது காண்டம் முழுவதுமே பகவானுடைய லீலைகள், கிருஷ்ண அவதாரத்தை பத்தி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ 16வது அத்தியாயம் 37வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, போற்றுதற்குரிய பகவானே, உங்களுடைய தாமரை திருவடிகள் உள்ள தூசு ரொம்ப அற்புதமானது. அந்த தூசினை பெறும் பாக்கியசாலி மேலுலகங்களை பற்றியோ அல்லது பல உலகங்களின் ஆளுமை பற்றியோ யோக சித்திகளை பற்றியோ என் பௌதிக வாழ்விலிருந்து விடுதலை பெறுவதை பற்றியோ கூட கவலைப்படுவதில்லை. உங்களுடைய பாதத்துல இருக்கக்கூடிய தூசு இருக்கு இல்லையா, அது எவ்வளவு ஒரு மேன்மையானது. அந்த தூசு இந்த காளிங்கனுடைய தலையில கிடைச்சது. அவர் எவ்வளவு பெரிய அதிர்ஷ்டசாலி இவன் அப்படின்னு அவங்க பாக்குறாங்க.
உங்களுடைய அந்த பாத துளியை பூசிக்கிட்டவங்க சித்தி பெறும் பிற நிலைகளை ஒரு சிறிதும் பொருட்படுத்துறது இல்ல. முக்தி கிடைக்கிறத பத்திலாம் அவங்க பெருசா யோசிக்கிறதே இல்லை. இதே கருத்து அதே நூல்ல 10ஆம் காண்டம் 87ஆம் அத்தியாயம் 21ஆம் ஸ்லோகத்துல வேதங்களின் வடிவமான ஸ்ருதிகளால் கூறப்படுகின்றன. அவை பகவானை பின்வருமாறு போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது தாமரை திருவடியில் உள்ள தூசு ரொம்பவும் அற்புதமானது. அந்த தூசினை பெறும் பாக்கியசாலி மேலுலகங்களோ அல்லது எல்லா லோகத்தோட ஆளுமையோ யோக சக்தியோ இந்த பௌதீக வாழ்வுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்பத்தையோ அவங்க பெருசா ஒரு பொருட்டா எடுக்கிறது இல்ல. உங்களோட தாமரை திருவடிகளின் தூசியை பூசி கொண்டவன் சித்தி பெறும் பிற நிலைகளை ஒரு சிறிதும் பொருட்படுத்துவதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க முடிக்கிறாங்க. நாளைக்கு நம்ம அடுத்த பேராகிராஃப்ல இருந்து பார்க்கலாம். முடிச்சிருவோமா 10-19 அத்தியாயத்தும் தெரியல. மார்ச் 6ஆம் தேதிக்குள்ள முடிச்சிருவோமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 10 மணி ஆயிடுச்சு இல்லையா? वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 14 பேர் ரொம்ப கம்மி ஆயிட்டீங்களா பிரபு இன்னைக்கு அட்டெண்டன்ஸ்? 17 பேர் இருந்தாங்க இல்லையா? சரி, 17 பேர் இருந்தாங்க, இப்ப 15,000. 15,000. ஓகே, சரி, ஓகே, நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பேரா அந்த மாதிரி ஏதாவது படிச்சுட்டு நம்ம அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணா கூட நல்லா இருக்கும். ஆனா டைம் கிடைக்கணும் இல்லையா எல்லாருக்கும், அதுதான் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. அட்லீஸ்ட் ஒரு பேஜ் படிச்சுட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணா கூட நல்லா இருக்கும். சரி, பரவாயில்ல, பார்ப்போம் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ. மார்ச் மந்த்துக்குள்ள முடிச்சாதான் நீங்க மார்ச் மந்த்துக்குள்ள இல்ல மாதாஜி, 8ஆம் தேதிக்குள்ள முடிச்சிடணும். அதுதான் பாக்குறேன். ஏன்னா அடுத்தடுத்து நிறைய இது இருக்கு. அது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு நாள் உங்களோட அந்த பிரசன்டேஷன் எல்லாம் வச்சுட்டு பக்தி சாஸ்திரிக்கு நீங்க ரெடி ஆயிடுவீங்கன்னு பாக்குறேன். சரி, பண்ணிடுவோம், நாளைக்கு பாத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டுக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே பிரபு, நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு என் பண்ணிடுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.